Hello and hi friends, welcome back to Krishna's tutorials. ఈ వీడియోలో ఏపీ లాసెట్ 2021 కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందని చెప్తాను. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. సో ఏపీ లాసెట్ 2021 రిజల్ట్స్ అయితే వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు అందరు కౌన్సిలింగ్ నోటిఫికేషన్ కోసం అయితే వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ వీడియోలో కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందని చెప్తాను. సో కౌన్సిలింగ్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది ఇంకా ఎటువంటి అప్డేట్ అయితే లేదండి. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అన్అకాడమీ యాప్ వేర్ వేరియస్ కోర్సెస్ ఫర్ క్లాట్ ALET and other law entrance exams are going on. So you can look over the important features, raise a hand and talk to the educator in live class, unlimited quizzes, anytime, anywhere, live and recorded sessions. It is an opportunity to learn from the best educators and NLU alumni. There will be weekly events. You can also access to national mock test and sectional test. Law Masters is a 1-year comprehensive batch for CLAT 2022. It is starting on 27th October in Hindi plus English. It is a 1-year course. There are many features of the course. Some of the important features of the course are raise a hand feature, live voice solutions by the top educators, 50 plus additional mock test and weekly sectional test, monthly CA and GK compendium. Then Law Tigers is also a beginners batch for CLAT 2023. It is starting on 29th October in Hindi plus English. It is a 2 years course. 11th standard చదువుతున్న స్టూడెంట్స్కి కోర్స్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఎనీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆన్ అన్అకాడమీ ప్లాట్ఫామ్, యూజ్ మై కోడ్ GKK10 ఫర్ అడిషనల్ 10% డిస్కౌంట్. There are live quiz feature for the students. Start or join a live quiz in 3 easy steps. Click on self-study and navigate to test. Click on live quiz. You can either host a quiz and ask your friends to join too, or you can join a live quiz scheduled by our educators. So you can definitely do that. Then there are weekly tests like Unacademy Law Aptitude Test, 60 minutes, 60 questions, 60 marks every Saturday 11 a.m. and weekly T20 test, quick 20 minutes revision for your everyday practice. 20 minutes, 20 questions, 20 marks. Monday English, Tuesday quantitative techniques, Wednesday logical reasoning, Thursday legal aptitude, Friday CA and GK. It is absolutely free and open for everyone. So today it was conducted. Subscribe to Unacademy CLAT and stay tuned. Comment on our videos and let us know what you feel. Do show us some love by liking and sharing our videos. So friends, we can divide the AP LASET 2021 counseling process into 4 stages. That is nothing but stage 1, which is payment of processing fee. Stage 2, candidate registration for certificate verification. Stage 3, verification of certificates. And finally stage 4, exercising of web options. So let me tell you or explain you each and every stage very clearly. సో స్టేజ్ 1లో మీరు ప్రాసెసింగ్ ఫీ పే చేయాలండి. సో ప్రాసెసింగ్ ఫీ అంటే మీరు కౌన్సిలింగ్కి అటెండ్ అవుతున్నారు కదా, సో మీకు ప్రాసెసింగ్ ఫీ ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫై చేసినందుకు కావచ్చు, సో దేనికైనా కావచ్చు. సో 1000 రూపీస్ అయితే లాస్ట్ టైం ఛార్జ్ చేశారు ప్రాసెసింగ్ ఫీ. SC/ST క్యాండిడేట్స్కి 800 రూపీస్ అయితే కలెక్ట్ చేశారు. సో ఈ ప్రాసెసింగ్ ఫీ అనేది మనం అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో, మన కౌన్సిలింగ్ వెబ్సైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, వన్స్ కౌన్సిలింగ్ వెబ్సైట్ స్టార్ట్ అయిందంటే అందులోనే మీకు కౌన్సిలింగ్కి సంబంధించిన అన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 2021కి గాను ఎన్ని కాలేజెస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి, ఏ కాలేజీలో ఏ కోర్సు అండ్ ఏ కోర్సులో ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి, ఇటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనకు కౌన్సిలింగ్ వెబ్సైట్లో పొందుపరుస్తారు. సో అవన్నీ చూసి మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ కౌన్సిలింగ్ వెబ్సైట్లో ఇచ్చిన లింక్ ద్వారా మీరు ప్రాసెసింగ్ ఫీ పే చేయాలి, ఐదర్ బై డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ నెట్ బ్యాంకింగ్, రైట్. సో ఆ ప్రాసెసింగ్ ఫీ పే చేసిన తర్వాత ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం గుర్తుంచుకోండి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టేకింగ్ ప్రింట్ ఆఫ్ దట్ పేమెంట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఆ యొక్క వోచర్ లేదా పేమెంట్ డీటెయిల్స్ని మీరు ఒక ప్రింట్ తీసి పెట్టుకోండి. సో ఆ ప్రింట్ మీకు స్టేజ్ 2లో యూజ్ అవుతుంది. సో స్టేజ్ 2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్. సో మీరు ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ ఇస్తారు. సో ఆ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్లో మీరు ఏదైనా ఒక హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. సో జస్ట్ ఏ మినిట్. సో ఆ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ ఏంటి, లాస్ట్ టైం ఏ ర్యాంక్స్ వాళ్ళు
ఏ విధంగా హెల్ప్‌లైన్ సెంటర్స్‌కి వెళ్లారు, ఏ డేట్స్ రోజు వెళ్లారు, మొత్తం లాస్ట్ టైమ్ ఏ విధంగా జరిగింది అనేది ఈ వీడియోలో ఉంటుంది. సో, ఇక్కడ ఏపీ లాసెట్ 2021 కౌన్సెలింగ్ సర్టిఫికేట్స్ రిక్వైర్డ్ లాస్ట్ ఇయర్ హైలైట్స్. సో, మీరు సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ తీసుకొని హెల్ప్‌లైన్ సెంటర్స్‌కి వెళ్ళాలి. సో, ఆ సర్టిఫికేట్స్ ఏంటి అండ్ ఆ హెల్ప్‌లైన్ సెంటర్స్ ఏంటి లాస్ట్ టైమ్ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ హైలైట్స్ ఏంటి అనేది కూడా ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ఎవరైనా చూడనట్లయితే గో అండ్ వాచ్ దిస్ వీడియో. సో, ఇట్ వాస్ రీసెంట్లీ అప్‌లోడెడ్, రైట్? సో, మీరు ప్రాసెసింగ్‌వి పే చేసిన తర్వాత కంపల్సరీ దాన్ని ప్రింట్ అయితే తీసుకోండి పే చేసినట్లుగా. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైమ్ సర్వర్ సమ్ టెక్నికల్ గ్లిచెస్ వల్ల చాలా సతాయించింది. సో, స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా అయోమయానికి గురవ్వడం జరిగింది. హెల్ప్‌లైన్ సెంటర్స్‌కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రింటింగ్ ఆర్ ఆన్‌లైన్ సెంటర్స్‌కి వెళ్ళి సో, మళ్ళీ కొంచెం గంట సేపు లైన్‌లో నిల్చొని ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి ఆ ప్రాసెసింగ్ ఫీ పే చేసినట్లుగా ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో, అదేదో మీరు వెంటనే పే చేసిన వెంటనే తీసుకోండి. తర్వాత వెబ్‌సైట్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మీకు ఇబ్బంది అయితే ఉండదు. సో, 2, 3 కాపీస్ అలా తీసి పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అంటే మీరు సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ తీసుకొని ఇచ్చిన హెల్ప్‌లైన్ సెంటర్స్‌కి వెళ్ళాలి. సో, అక్కడ ఫస్ట్ వెళ్ళిన వెంటనే మీ సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫై చేయరు. అక్కడ కూడా మళ్ళీ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. సో, అదంతా మాన్యువల్‌గా జరుగుతుంది. సో, అక్కడ గైడ్ చేయడానికి ఉంటారు. సో, వాళ్ళు గైడ్ చేసిన విధంగా మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. సో, లైన్‌లో నిల్చోవాలి. ఫస్ట్ మీ యొక్క ర్యాంక్ కార్డ్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. కలెక్ట్ చేసుకొని మిమ్మల్ని లైన్‌లో నిల్చోమంటారు. సో, మీ యొక్క ర్యాంక్ కార్డ్ పేరు పెట్టి పిలిచినప్పుడు మీరు వెళ్ళి డీటెయిల్స్ అన్నీ రాసి సిగ్నేచర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నట్టు. తర్వాత మిమ్మల్ని లోపలికి అలో చేస్తారు. ఎందుకు అంటే ఫర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ దట్ కమ్స్ అండర్ స్టేజ్ 3. సో, వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్‌లో నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పిన సర్టిఫికేట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ అన్న వీడియోలో చెప్పిన అన్ని సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫై చేస్తారు. సో, ముఖ్యంగా అక్కడ మనకు డిఫరెంట్ ఆఫీసర్స్ అయితే ఉంటారు. లైక్ క్యాస్ట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ అని, ఓకే, సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ అని, చీఫ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ అని ఇలా ఉంటారు. సో, క్యాస్ట్‌కు సంబంధించి క్యాస్ట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ వెరిఫై చేస్తాడు. నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ క్యాస్ట్ మినహాయిస్తే మిగతావన్నీ వెరిఫై చేస్తాడు. నెక్స్ట్ చీఫ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తాడు అంటే మీకు ఇచ్చినటువంటి అంటే ఆఫ్టర్ వెరిఫికేషన్ మీకు ఆర్ఓసి ఫామ్ ఇస్తారు. రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ అంటాము. అందులో మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అందులోనే మీకు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అనే కాలం కూడా ఉంటుంది. అందులో ఎస్ ఆర్ నో అని ఉంటుంది. సో, అందులో ఎటువంటి తప్పులున్నా కూడా మీరు చీఫ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాటిని కరెక్షన్‌కి రిక్వెస్ట్ చేసి రావాల్సి ఉంటుంది. సో, అదేవిధంగా మీ యొక్క హాల్ టికెట్‌లో, ర్యాంక్ కార్డ్‌లో, అప్లికేషన్ ఫామ్‌లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నా కూడా మీరు హెల్ప్‌లైన్ సెంటర్స్‌లో వాటిని సరి చేయించుకోవచ్చు. సో, స్టేజ్ 3 అయిపోయిన తర్వాత ఓకే, ఇదంతా కూడా ఒకే రోజులో జరుగుతుందండి. సో, 1-4 స్టేజెస్ అన్నీ కూడా 1 డేలో కంప్లీట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో, వెరిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరేం చేయాలంటే వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. సో, వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి మీరు అదే రోజు చేయాలి కాబట్టి మీకు టైం అయితే ఎక్కువ ఉండదు. కాబట్టి మీరు ముందే ఏ కాలేజ్‌లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఏ కోర్స్‌లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, మీకు కాలేజ్‌కున్న డిస్టెన్స్ ఏంటి, మీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఏంటి, ఫ్రెండ్స్, వెల్ విషర్స్, లెక్చరర్స్ ఇటువంటి వాళ్ళందరి దగ్గర సజెషన్ తీసుకొని రెడీగా ఒక రఫ్ వర్క్ చేసుకొని ఉండాల్సి ఉంటుంది. సో, అదంతా కూడా నేను చెప్తాను కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు. నెక్స్ట్ మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలంటే ముఖ్యంగా అందులో అగైన్ మనం 4 స్టేజెస్‌గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో, ఆ పాస్వర్డ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ అండి. ఆ పాస్వర్డ్ మీరు తర్వాత సీట్ అలాట్మెంట్ అప్పుడు కూడా ఆ పాస్వర్డ్‌తోనే లాగిన్ అయ్యి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ ఆప్షన్ ఎంట్రీ. ఆప్షన్ ఎంట్రీ అంటే మీరు ఏ కాలేజ్‌లో సీట్ కావాలనుకుంటున్నారో ఆ కాలేజెస్‌ని ప్రిఫరెన్స్ ప్రకారం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దాన్ని సేవ్ చేసిన తర్వాత లాగౌట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో, ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత సీట్ అలాట్మెంట్ ఏ రోజు షెడ్యూల్ చేయబడిందో ఆ రోజు మీకు ఏ కాలేజ్‌లో సీట్ అలాట్ అయిందనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. సో, మొత్తానికి ఈ వీడియోలో అయితే ఇంతే చెప్పదలుచుకున్నాను. సో, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ మోర్ థింగ్ టు సే ఆర్ డిస్కస్ విత్ యూ, I will definitely explain in upcoming videos. Until then, bye bye. Thank you.